Praise be to Jesus Christ and Blessed Virgin Mary. Welcome back to Catholic Workaby. ഞാൻ Ashique Joy. As usual, let us begin with the prayer. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. The fifth Marian dogma. Mary the co-redemptrix. അഞ്ചാമത്തെ മരിയൻ വിശ്വാസ സത്യം. നമുക്കറിയാം 4 മരിയൻ ഡോഗ്മയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മാതാവ് അമലോത്ഭവയാണ്, മാതാവ് നിത്യകന്യകയാണ്, മാതാവ് ദൈവമാതാവാണ്, മാതാവ് സ്വർഗാരോപിതയാണ്. അപ്പോൾ 4 മരിയൻ ഡോഗ്മയാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രവചനം അഞ്ചാമത്തെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തേതുമായിട്ടുള്ള മരിയൻ ഡോഗ്മയായിട്ട്, മരിയൻ വിശ്വാസ സത്യമായിട്ട് മാതാവ് സഹരക്ഷകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. 1951 നവംബർ മാസം 15 പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഈഡ പീഡർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഈ സന്ദേശം നൽകിയത്. അതായത് ഇപ്രകാരമാണ് മാതാവ് പറയുന്നത്: ദ ലേഡി ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് ഈസ് ഹിയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ബിഫോർ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ഹെർ സൺ. ഹെർ ഫീറ്റ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വെരി മിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സറൗണ്ട്സ് ഹെർ. It is as co-redemptrix and mediatrix that I come as these times. I was co-redemptrix from the moment of Annunciation. This is the meaning. The mother has been constituted co-redemptrix by the will of the Father. Tell this to your theologians. Tell them likewise that this dogma will be the last in the Marian history. മാതാവ് പറയുകയാണ്, ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം മംഗളവാർത്തയുടെ ആ ദിനം മുതൽ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം സഹരക്ഷകയായിരുന്നു എന്ന്. ഇത് അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മരിയൻ ഡോഗ്മയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞരോട് പറ, ഇത് അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മരിയൻ ഡോഗ്മയായിരിക്കും. ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മാതാവ് സഭയോട് പറയുകയാണ് 1951 നവംബർ മാസം 15. അപ്പോൾ ദി ലേഡി ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സർവ്വജനപദങ്ങളിൽ നാഥ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ഈ ഡിവോഷൻ. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ 2019 സാക്രഡ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ത് 1974 ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തുവിട്ടു. അത് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിപ്രകാരമാണ് പറയണത്: വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ apparitions and revelations of Our Lady of all Nations said to have taken place in Amsterdam, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith considers it advisable to make the following declaration. On 7th May 1956, the Bishop of the Diocese of Haarlem, Netherlands, following on careful examination of the case concerning the supposed apparitions and revelations of Our Lady of all Nations, declared that he found no evidence of the supernatural nature of the apparitions. അതായത് 1956 മെയ് മാസം 7 ഹാർലെം രൂപതയിലെ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിൽ ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലാണ് എന്നതിന് യാതൊരുവിധ തെളിവുമില്ല എന്നാണ്. He therefore prohibited public veneration of the pictures of Our Lady of all Nations and spreading of writings which attributed a supernatural origin to this apparitions and revelation. അതുകൊണ്ട് ആ ബിഷപ്പ് ഈ ചിത്രം പൊതുവായിട്ട് വണങ്ങുന്നതിനോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. On March 2, 1957, the same ordinary repeated the above statement. The Holy Office, in a letter dated March 13 of the same year, praised the bishop's prudence and pastoral concern and approved of the measures taken. Moreover, in reply to an appeal of the Bishop of Haarlem dated March 29, 1972, the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith on May 24th of the same year confirmed the previous decision on the matter. പിന്നീട് 1972 Sacred Congregation of Divine Faith ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചു. At the present time, following on further developments and after a fresh, deeper examination of the case,
The Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith confirms by the present notification the judgment already expressed by the competent ecclesiastical authority and invites priests and laity to discontinue all forms of propaganda with regard to the apparitions and revelations of Our Lady of all Nations. ഒരു പുതിയൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനത്തിന് ശേഷം സാക്രഡ് കോൺഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് വീണ്ടും കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അൽമായരും വൈദികരും എന്തു ചെയ്യണം? ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗണ്ട വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ അപ്പാരിഷൻസ് ആൻഡ് റെവലേഷൻസ് ഓഫ് അവർ ലേഡി ഓഫ് ഓൾ നേഷൻ. സർവ്വജനപദങ്ങളിൽ നാഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും വൈദികരും അൽമാരും പിൻവാങ്ങണം, തുടരരുത് എന്ന് സാക്രഡ് കോൺഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ ഫെയ്ത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലെറ്റർ 2019 പുറത്തുവിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മാതാവ് സഹരക്ഷക എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ലേ? ഓൾറെഡി ഒരുപാട് തിയോളജിന്മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയ്ക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാവ് സഹരക്ഷകയാണ് എന്ന വിശ്വാസ സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. പക്ഷേ 2019 ഇത് വത്തിക്കാൻ നിരോധിച്ച കാര്യം വത്തിക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ 2022 ഫെബ്രുവരി മാസം 9 ജപമാലനാഥയായ സമാധാന രാജ്ഞി ഒരു വിഷണറിക്ക്, കേരളത്തിലെ ഒരു വിഷണറിക്ക് കൊടുത്ത മെസ്സേജ്, ആ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണിത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുദിന സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. 2022 ഫെബ്രുവരി 9 മാതാവ് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മക്കളെ സമാധാനം, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മക്കളെ ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മക്കളെ, ഞാൻ ജീവൻ്റെ നാഥയും സഹരക്ഷകയുമാണ്. എൻ്റെ സഹരക്ഷക എന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മക്കളെ, ഞാൻ എൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ബലിയിൽ സഹരക്ഷകയായി പങ്കുചേർന്നു. രക്ഷകനും സഹരക്ഷകയും ഈശോയും മറിയവും കുരിശിലെ ബലിയിൽ പങ്കുചേർന്നു. സഹരക്ഷക എന്നത് തീർച്ചയായും വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. സർവ്വജനപദങ്ങളുടെയും നാഥയായി ഞാൻ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ മാതാ പറയാണ്, 1951 ഞാൻ മെസ്സേജ് നൽകിയപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇത് വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഈ വിശ്വാസ സത്യം 5ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മരിയൻ വിശ്വാസ സത്യമായിരിക്കും. മക്കളെ, ഞാൻ സഹരക്ഷകയാണെന്ന് ഇവിടെയും ഉറച്ചു പറയുന്നതിനാൽ എൻ്റെ സഭ ആദ്യം ഇത് അംഗീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഇതൊരു വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സഭയിൽ വലിയ സമാധാനമുണ്ടാകും. സഹരക്ഷക പിശാചിൻ്റെ കിണിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. മക്കളെ, ഞാൻ ജപമാലനാഥയായ സമാധാന രാജ്ഞി സഹരക്ഷകയാണ്. സഹരക്ഷക വിശ്വാസ സത്യമായി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായും അത് വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. എൻ്റെ മക്കളെ സമാധാനം, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതി. സകല മഹത്വവും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്. ആവേ മരിയ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, മാതാവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, മാതാവ് സഹരക്ഷകയാണ്, കോ റിഡംട്രിക്സ് ആണ് എന്ന വിശ്വാസ സത്യം ഉറപ്പായിട്ടും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും. 1951 മാതാവ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2022 മാതാവ് പറയുകയാണ്, അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ, അത് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നു, ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് മാതാവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിയോ 14 പാപ്പ ഇതുവരെ കണ്ടിടത്തോളം ഒരു മരിയൻ പോപ്പാണെന്നാണ് പൊതുവെയായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് 1974 ഫെബ്രുവരി മാസം 7 കൊഞ്ചിതയായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കൊഞ്ചിതയോട് ഇൻ്റർവ്യൂർ ചോദിക്കുകയാണ്, യു ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ മിറാക്കിൾ ഓഫ് ഗരബന്താൾ വിൽ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഇവൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ചർച്ച്. ഡിഡ് അവർ ലേഡി ടെൽ യു വാട്ട് ദാറ്റ് ഇവൻറ്റ് വിൽ ബി ആൻഡ് ക്യാൻ യു ആഡ് എനിത്തിങ് ടു വാട്ട് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ് അബൌട്ട് ദിസ് മാറ്റർ? അതായത് ഗരബന്താളിലെ മിറാക്കിൾ, ഗരബന്താൾ അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞ് 365 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഗരബന്താൾ മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് 8 ദിവസം മുൻപ് കൊഞ്ചിത ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ലോകത്തെ അറിയിക്കും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും 8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് സ്പെയിനിലോട്ട് പോയി രോഗികൾക്കൊക്കെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനും ഈ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നേരിട്ട് കാണുവാനാണ് നേരത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാതാവ് പറഞ്ഞത് സഭയിൽ വലിയൊരു ഇവൻ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു വർഷം മാർച്ച് മാസത്തിനും മെയ് മാസത്തിനും ഇടയിലാണ്. മാർച്ച് മാസത്തിനും മെയ് മാസത്തിനിടയിലാണ് മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കുന്നത്. മാതാവ് പറഞ്ഞത് മിറാക്കിളിന് മുമ്പായിരിക്കും വാർണിംഗ്. അപ്പോൾ വാർണിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് ജാനുവരി മാസത്തിനും മെയ് മാസത്തിനും ഇടയിലാണ്. ഏത് വർഷമാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ഈ കൊഞ്ചിതയ്ക്ക് ഡേറ്റും വർഷവും എല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ കൊഞ്ചിത പറയാണ്, യെസ് ഐ നോ വാട്ട് ദ ഇവൻ്റ് ഈസ്. കൊഞ്ചിത പറയാണ്, ഒരു സഭയിലൊരു മഹാ സംഭവം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇവൻ്റ് സംഭവിക്കാൻ പോണത്. ആ ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗുലർ ഇവൻ്റ് ഇൻ ദ ചേർച്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെരി റെയർലി. സഭയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ റെയറായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ്. അത് സിംഗുലർ, അറ്റ് എ ടൈം, ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന, വളരെ റെയറായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പം ഇപ്പം മാർപ്പാപ്പയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണോ? സാധ്യതയില്ല. കാരണം കൊഞ്ചിത ജീവനോടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ജോൺ 23 പാപ്പ മരിച്ച് പോൾ 6 പാപ്പ വന്നു. പോൾ 6 പാപ്പ കഴിഞ്ഞ് ജോൺ പോൾ 1 വന്നു, ജോൺ പോൾ 2 പാപ്പ, ബെൻഡി പാപ്പ വന്നു, ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വന്നു, ലിയോ 14 പാപ്പ വന്നു. അപ്പോൾ കൊഞ്ചിത ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റെയറല്ല. ആൻഡ് ഹാസ് നെവർ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ടൈം. കൊഞ്ചിത പറയാണ്, എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരിക്കലും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം കൂടിയായിരിക്കും എന്ന്. ഇനി ഒരു 3-ാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം കൊഞ്ചിത ജീവനോടുള്ള സമയത്താണ് 2-ാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ നടന്നത്. അപ്പോൾ കോൺക്ലേവ് അല്ല, അതുപോലെ ഒരു കൗൺസിലല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ന്യൂ ഓർ സ്റ്റുപ്പെൻഡസ്. സ്റ്റുപ്പെൻഡസ് എന്താണാവോ അതിൻ്റെ മീനിങ്? അതിശയകരമായ. അത് പുതിയതുമല്ല, എന്നാൽ അതിശയകരമായതുമല്ല, only rare. എന്നിട്ട് പറയാൻ ലൈക്ക് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ഡോഗ്മ. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയണത്, കൊഞ്ചിത പറയണത് ലൈക്ക് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡോഗ്മ, ഒരു ഡോഗ്മയുടെ വിശദീകരണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്ന്. സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ എൻറ്റയർ ചർച്ച്. അത് സഭയെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. It will happen on the same day as the miracle, but not as a consequence of the miracle, only a coincidentally. കൊഞ്ചിത പറയണത് ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഇവൻ്റ് സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്ന സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും മിറാക്കിൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മിറാക്കിൾ നടക്കണ ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പാനിഷ് സമയം രാത്രി 8 മണിയാണ് കൊഞ്ചിത പറഞ്ഞ ടൈം. അപ്പോൾ ഈ ഇവൻ്റ് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ രാത്രിയൊന്നും നമ്മുടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഇവൻ്റ് നടക്കാറില്ലല്ലോ. കോൺക്ലേവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയൊക്കെ പകലായിരിക്കും സഭയിൽ ആ ഇവൻ്റ് നടക്കുന്നത്. അതേ ദിവസം രാത്രിയാണ് ഈ മിറാക്കിൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. മിറാക്കിൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആളുകൾ നോക്കി നിൽക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വന്ന ഒരു വസ്തു ഗരബന്താൾ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പൈൻ മരങ്ങളുടെ അവിടയിൽ വരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് യുഗാന്ത്യം വരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ആളുകൾക്ക് കാണാൻ, പക്ഷേ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല, ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല എന്നാണ് മാതാവ് പറയണത്. അത് ഒരു നിരീശ്വരവാദിക്കും ആർക്കും ഇതൊരിക്കലും തള്ളിക്കളയാനും പോലും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വർഗീയമായൊരു സംഭവമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയത്തില്ല ഇനി ലിയോ 14 മാർപ്പാപ്പയാണോ ഈ 5-ാമത്തെ മരിയൻ വിശ്വാസത്യമായിട്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഓൾ നേഷൻസ്, സർവ്വജനപദങ്ങളുടെയും നാഥയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ബാൻ ഇദ്ദേഹം മാറ്റുകയും ദ 5th മരിയൻ ഡോഗ്മയായിട്ട് മേരി ആസ്കോ റിഡംട്രിക്സ്, മാതാവ് സഹരക്ഷകയാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മാതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സഭയിൽ വലിയ സമാധാനമുണ്ടാകും എന്നാണ് മാതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം 5-ാമത്തെ മരിയൻ ഡോഗ്മയായിട്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ ഫോർ ടുഡേ. പരിശുദ്ധമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictatum in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Viva Christore.